بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ایڈوائزر اسلامک چینل میں ہم اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے اس کائنات کے اندر کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، اسی طرح سے انسانی جسم کے ہر ایک عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ان اعضاء میں ہونے والے رد و بدل بھی انسانی زندگی میں کچھ نہ کچھ مطلب ضرور رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم میں ناخن کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ناخن کے اوپر جو سفید نشان بنتا ہے، جو کہ چاند جیسا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ناخن پر موجود یہ سفید نشان آپ کی زندگی اور صحت کے بارے میں کیا انکشاف کرتا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل مسلم ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ یاد رہے کہ انگلیوں کے ناخن آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ اس بات پر یقین کرنا کچھ مشکل ہے، مگر ڈاکٹر آپ کی صحت کے بارے میں ناخنوں کو دیکھ کر بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ دوران معائنہ ڈاکٹر آپ کے ناخنوں کا معائنہ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو ناخنوں میں اکثر عمر بڑھنے سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر یہ اچانک اور بہت نمایاں ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو کچھ ایسی علامات بتاتے ہیں جو ناخنوں میں ظاہر ہوں تو یہ کسی نہ کسی بیماری کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں، اور ان علامات کے ظاہر ہونے پر طبی مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان علامات کے بارے میں علم ہو، تاکہ وہ کسی بڑی مصیبت سے پہلے اپنا علاج کروا سکے۔ دوستو، ہم ناخنوں پر موجود سفید نشان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ علامات ملاحظہ کریں۔ ناخنوں کی رنگت پیلی ہو جانے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پھیپھڑوں یا لمفائی بافتوں کے مسائل کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ناخن کی سطح پر گہرے بھورے یا سیاہ رنگ کی پٹی کا نمودار ہونا مختلف جلدی مسائل بشمول جلدی کینسر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ اس حوالے سے درست تشخیص کر سکے۔ دوستو، اگر ناخن کا اوپری حصہ سفید ہو جائے تو عام طور پر عمر بڑھنے کی علامت ہوتا ہے۔ تاہم آپ کسی اور مرض یا طبی مسئلے کا شکار ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ سفید ناخن گردوں، جگر یا امراض قلب کا بھی اشارہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ناخن جلد کی سطح سے الگ ہونا شروع ہو جائے تو یہ تھائرائیڈ امراض، غدود درقیہ کا مرض یا دیگر آٹو امیون امراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، ان علامات کو ذہن نشین کر لیں اور ان علامات کے ظاہر ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آئیے اب آپ کو ناخنوں پر سفید نشانات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، جسم کے تمام اعضاء کی اپنی افادیت ہے، اگرچہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ یہ تمام اعضاء افادیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں، لہذا جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والی اچانک تبدیلی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک خاص قسم کے پروٹین سے بنے یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظ کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ناخنوں پر سفید نشانات کی، تو ناخنوں پر پڑنے والے یہ سفید نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سفید پنک ہوں، یہ دھبوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ناخن کے نچلے حصے میں چاند کی طرح یا نصف قطر کا نشان ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سفید یا پنک نشانات کی۔ اگر یہ نشانات صرف ایک یا دو ناخنوں پر موجود ہوں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ قدرتی یا ناخنوں پر لگنے والی کسی چوٹ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نشانات تمام ناخنوں پر نمودار ہوئے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات یہ نشانات کسی نیل پالش کے رد عمل کے باعث ہو جاتے ہیں،
या फिर नेल पॉलिश साफ करने वाले पानी से भी ये दाग नाखूनों पर आ जाते हैं। जिंक जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, अगर जिस्म में उसकी कमी वाक़या हो जाए तो नाखूनों पर सफेद दाग आने शुरू हो जाते हैं। अगर खाने में लोबिया, दही, पालक और ड्राई फ्रूट शामिल किए जाएं तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से नाखूनों पर सफेद या पिंक लाइनों का नमूदार होना प्रोटीन की कमी को जाहिर करता है। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए गोश्त, मछली, दूध, लोबिया और दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इन निशानात की वजह कैल्शियम की कमी है। ज्यादातर नाखूनों पर सफेद निशानात कैल्शियम की कमी का बायस होते हैं। इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नारंगी का जूस बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दही में भी कैल्शियम की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। और इनके बरक्स नाखूनों के निचले हिस्से में जो चांद नुमा निस्फ कतर का सफेद निशान होता है, वो आमतौर पर बिल्कुल मामूल की चीज है। यह सफेद निशान नाखून की बुनियाद, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसका हिस्सा होता है। अगर ये निशान अचानक गायब हो जाए तो ये जिस्म में आयरन और विटामिन डी की कमी की निशानदेही करते हैं, और इसमें इनका छोटा होना और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर और थायराइड्स की जानिब इशारा करता है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि इन निशानात के हवाले से उस वक्त फिक्रमंद होने की ज्यादा जरूरत होती है जब इसकी एक किस्म लिकोनशिया टोटालिस का सामना हो। इस किस्म में पूरा नाखून सफेद हो जाता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी होता है, क्योंकि ये संगीन तिब्बी अमराज जैसे गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब या ज़ियाबतीस से मुतल्लिक हो सकता है। अगर ये नाखून पर किसी लकीर की तरह हो तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपने किसी किस्म का जहर इस्तेमाल कर लिया है या उसका निशाना बने हैं, मगर खुशकिस्मती से बचने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, आपने ये मुलाहिजा किया कि नाखून और नाखून पर मौजूद सफेद निशान इंसानी सेहत के बारे में कैसे निशानदेही करने में मददगार साबित होते हैं। आइए अब आपको नाखून तराशने के बारे में बताते हैं कि इस बारे में इस्लाम में क्या तालीमात हैं। याद रहे कि नाखून काटना अंबिया कराम की सुन्नत है, और इस बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तस्दीक होती है। फुक़हा के नज़दीक जुमा के दिन नाखून काटना मुस्तजिब है, जैसा कि शरह सुन्ना की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज के लिए जाने से पहले मूंछ पस्त करते थे और अपने नाखूनों को काटते थे। लेकिन याद रहे, अगर नाखून ज्यादा बढ़ गए हों तो जुमा का इंतजार न करना चाहिए कि नाखून का बड़ा होना अच्छा नहीं है और ये रिस्क में तंगी का सबब बनता है। किसी दिन भी काट सकते हैं। अलबत्ता एक ज़ईफ हदीस में ये वारिद हुआ है कि बुध के दिन नाखून काटने से बर्स यानी सफेद दाग की बीमारी पैदा होती है। ये हदीस अगरचा ज़ईफ है, लेकिन जब हदीस में ये बात आ ही चुकी है तो इंतहाई जरूरत ना होने के अलावा इससे बचने में ही भलाई है, क्योंकि बिला वजह अपने आप को खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं है। उलमा इकराम से हाथ के नाखून काटने के दो तरीके मनकूल हैं। एक ये कि पहले दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून काटे, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंजली और उसके बाद कलमा की उंगली, और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर छोटी, फिर कलमा की उंगली, फिर मंजली, यानी दाहिने हाथ में छोटी से शुरू करे और बाहिने हाथ में अंगूठे से, और एक उंगली छोड़कर काटे। एक रिवायत में आया है कि इस तरह नाखून काटने से कभी आशूबे चश्म की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि दाहिने हाथ के कलमा की उंगली से शुरू करे और छोटी उंगली पर खत्म करे, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून तराशे। दोस्तों, ये थी मालूमात सुन्नत तरीके से नाखून तराशने की। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔